ప్రస్తావించినటువంటి వారిని ముద్దాయిగా అరెస్ట్ చేసిన పిదప ఏసీబీ కోర్టుకు తీసుకుపోయిన తర్వాత అలాంగ్ విత్ ది రిమాండ్ రిపోర్ట్ గౌరవ ఏసీబీ జడ్జి గారు బేసింగ్ ఆన్ ది రిమాండ్ రిపోర్ట్ passed a remand order. This para 13 of the remand report of page 18. It's very much relevant. I will read it. As far as the offence alleged against the accused number 37, Adi Chandrababu Naidu, or under various substantial offences under IPC read with 109, 120B along with other offences under PC Act, the above material in the remand report and statement of witnesses chala important. With the material available in the remand report as well as the statement of the witnesses, material collected by the CID and accused alteration memo dated so and so in pursuance of criminal conspiracy while holding his office as public servant, colluded with other accused, committed misappropriation. The court, while remanding him, passed a remand order for the various offences alleged in the remand report. He colluded with other accused, A37 is Chandrababu, and committed misappropriation of government funds to the tune of 279 crores by corrupt and illegal methods, huge loss to government exchequer. There is prima facie material to suffice nexus of the accused, number 37, with accused, other accused. It is very much clear, chala spashtanga remand report lo page para 13 page 8 of the remand report dated 10/9/2023. While remanding the accused, ముద్దాయిని రిమాండ్కి పంపించే సమయంలో గౌరవ న్యాయమూర్తి వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి సాక్ష్యాలను పరిశీలించి, వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎవిడెన్స్ పరిశీలించి, వారి దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ పరిశీలించి, వారి దగ్గర ఉంటే ఆల్ థింగ్స్ పరిశీలించి, ఇట్ వాస్ written in remand report that the accused, in collusion with the other accused, has committed misappropriation of the funds to the tune of this much and committed the offence. That is the page 18 para 13 of the remand report. Kavalante meeku istanu chuskondi. Okay, leave this, be as it may. Now let us come back to the judgment. Varu cheppina malla తీసుకొస్తాను. Let us go back to the judgment. That is, His Lordship Anirudh Bose, part of the judgment. This is page 47 of the judgment, third class. Page 47 of the judgment, third class. I'll read it. I decline to interfere with the remand order dated 10/9. And I am of the view that the special judge had the jurisdiction to pass such an order. I decline to interfere with the remand order. వారు హైకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్ కానీ, సుప్రీంకోర్టులో ఎస్ఎల్పి కానీ ఈ రిమాండ్ రిపోర్ట్ కొట్టేయండి, రిమాండ్ ఆర్డర్ కొట్టేయండి. రిమాండ్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు చదివి వినిపించా మీ అందరికీ. రిమాండ్ ఆర్డర్లో చాలా స్పష్టంగా గౌరవ న్యాయమూర్తి చెప్పింది, the accused A37 in collusion with the other accused has committed this colossal fraud, loot. That was the, again I will read it. As for the offences alleged, the accused committed misappropriation of government funds by corrupt and illegal means, huge loss to state exchequer. There is prima facie material to suffice the next of the accused A37. ఆ చెప్పినట్టు ఆర్డర్ కొట్టేయమంటే గౌరవ సుప్రీంకోర్టు వారు, దిస్ ఈస్ పేజ్ 47 of the Honorable Supreme Court order of Justice His Lordship Bose, Anirudh Bose.
I decline to interfere with the order. What does it mean? He has endorsed. He has accepted. He gave a nod, green nod for that. That what is contained in page 18, para 13 is true and correct. దీని అర్థం ఏందండి? కనకమేడల్ గారు, దీని అర్థం ఏంది? బంగారు మేడల్లో కూర్చొని మాట్లాడడం కాదు, నేల కట్టిక నేల మీద కూర్చొని మాట్లాడండి. వేర్ యూ ఫైండ్ ద ట్రూత్ ఆన్ ది గ్రౌండ్. ఇంత స్పష్టంగా రిమాండ్ ఆర్డర్లో ఇచ్చినటువంటి ఫైండింగ్, వారు ఇచ్చినటువంటి అబ్జర్వేషన్, నేను ఐ డిక్లైన్ టు ఇంటర్ఫియర్ అంటే అర్థమైంది. ది ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ యాక్సెప్టెడ్, endorsed, thus this gentleman, that is A37, was instrumental in committing misappropriation. అవునా కాదా? దీనికి ఒక సవాలు, దీనికి ఒక చర్చ. మళ్ళా చెప్తాడు, నేను ఈ సవాల్ ఇస్తున్నాను, ఆయన వచ్చి చెప్పను, ఇది కానీ కరెక్ట్ కాకపోతే నేను రాజకీయాల నుంచి విరమిస్తాను. పాప ఇంక 2 నెలలే ఉంటుంది, గాలికి పోయే పేలపెట్టి రామార్పణం అని ఆయన ఇప్పుడు రిజైన్ చేసేది. ఇప్పుడు పోయేది ఏంది ఆయనకుంటే ఓవరమంటే కొద్ది రోజులు ఉంటుంది, 60 రోజులు 70 రోజులు, అది కూడా నాకు కరెక్ట్ డేట్ తెలియదు. ఎస్, వాట్ ఐ సెడ్ యెస్టర్డే, దట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్, హి హస్ కమిటెడ్ ది మిస్అప్రోప్రియేషన్. వాట్ హ్యాడ్ బీన్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది రిమాండ్ రిపోర్ట్, దట్ ఈస్ page 18, para 13 of the remand report while he is being remanded. అది ఎండార్స్ చేయబడ్డదా లేదా? page 47 of the Honorable Supreme Court Judgment Class 3, I decline to interfere with the remand order passed on 10/9. దీని అర్థం ఏంది మహానుభావులారా? What does it mean when you sought to quash the remand order, stating that you are innocent? What the Honorable Court held, they refused, they declined to interfere means they have endorsed. వాళ్ళు చెప్పింది నిజమా కాదా? మీరు ఇక్కడ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో చెప్పబడినటువంటి మిస్అప్రోప్రియేషన్ కొరవ ముద్దాయిలతో కలిసి హెస్ కమిటెడ్ ది అఫెన్స్ అని స్పెసిఫిక్గా రాయడం నిజమా ఉన్నా కాదా? ఇంకా లేనిదేందో చెప్పండి కనకమేడల్ గారు. మళ్ళీ ఇంకొక సవాల్ కూడా విసినట్టున్నారు ఆయన. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై చర్చకు సిద్ధమా? ఎస్, ఐఎమ్ రెడీ. చర్చ కట్టి ఇదే చర్చ. మీ దగ్గరికి వచ్చి నేను, నా దగ్గరికి వచ్చి మీరు కాదు. మీరు రైస్ చేసిన పాయింట్లు ఐఎమ్ గివింగ్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఆన్సర్. ఇంకొకటి, చంద్రబాబు ఆ కళ్ళ గ్లేర్కి సరిగా అవపట్టున్నారు, కళ్ళకి చేసినట్లు సుప్రీం తీర్పులో ఉన్నట్లు నిరూపిస్తే నేను రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటా, లేకపోతే పొన్నవోలుని ఏఏజీ పదవిని రాజీనామా చేయాలి. ఆయనకు ఉండేది పాప 60 రోజులు, ఆడేం పెద్ద సబ్జెక్ట్ కాదు, చేసినా ఒకటి చేయకపోయినా ఒకటి. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, బీ యాజ్ ఇట్ మే. వారు నిన్న నేను చెప్పింది, వారు కాంప్లిసిటీ ఇన్ ది అఫెన్స్, యాజ్ పర్ ద కేస్ ఆఫ్ ది సిఐడి, ఐఎమ్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది సిఐడి టు ప్రజెంట్ ఇట్స్ కేస్ ఇన్ ది కోర్ట్. I am not the author and father of the remand report. I can never be the author and father of a remand report, except what had been incorporated in the remand report I could only endorse and submit before the court, nothing else, nothing shorter than that. మళ్ళా వినిపిస్తారు. para 18 వారికి మళ్ళా వారి దగ్గర రిమాండ్ రిపోర్ట్లో లేకపోతే తెప్పించుకొని చదవండి. It is page 18, para 13 of the Honorable Court remand report. para 13 shows that the accused 37, in pursuance of the criminal conspiracy, while holding the office as public servant, colluded with the other accused, committed misappropriation. అదే నాకు అర్థం కాల, వారికి అర్థం కాదని నేను ఎట్లా చెప్పేది. He has committed the offense. That was the prima facie observation by the Honorable ACP Judge. Leave it as it is. వారికి ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే క్వాష్ పిటిషన్లో ఇది తుది తీర్పు చెప్పినట్టు నేను చెప్పలేదే. ఐ నో బేసిక్స్, మీ అంత తెలవకపోయినా బేసిక్స్ ఆఫ్ 482 నాకు తెలుసు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ట్రయల్ కోర్ట్. వెన్ ప్రైమా ఫేసి మెటీరియల్ ఇస్ ప్రజెంట్,
basing on the evidence that is produced before the honorable court. చాలా స్పష్టంగా రాసి ఉంది. The above material in the remand report, statements of the witnesses, material collected in the CID, by the CID, the accused on record, prima facie show that A37 in pursuance of criminal conspiracy has committed misappropriation. This was declined to be interfered. Means that the Honorable Supreme Court ఒప్పుకున్నట్టా లేదా చెప్పండి కనక మేడల్ గారు. రెండోది సెకండ్ మళ్ళా ఒక్కోదానికి వస్తామండి. కాబట్టి నిన్న నేను చెప్పినటువంటి విషయాలు ఇట్స్ వారికి తెలుసు, నాకు తెలుసు, బేసిక్స్ కూడా తెలుసు. ఇది ట్రయల్ కాదు, ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ కాదు. క్వాష్లో ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ అని వారెట్ ఊహిస్తారండి. నిన్న నేను చెప్పింది మెటీరియల్ ఆన్ రికార్డ్, రిమాండ్ రిపోర్ట్లో ఈ సాక్ష్యాలు సేకరించి గౌరవ న్యాయమూర్తి దగ్గర ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు వారు దానిలోవి ఆ మొత్తం మెటీరియల్, విట్నెసెస్ అండ్ అన్ని చూసి ప్రైమా ఫేసి మెటీరియల్ షోస్ దట్ హీ హాస్ కమిటెడ్ ది అఫెన్స్. ప్రైమా ఫేసి, దట్స్ ద ప్రైమా ఫేసి కంక్లూజన్. నాట్, ఇట్ కెన్ నెవర్ బి ఫైనల్ కంక్లూజన్. ఎందుకంటే ఫైనల్ కంక్లూజను ట్రయల్ విచారణ తర్వాత ఫైనల్ జడ్జిమెంట్లో వస్తుంది. అది ఎవరికైనా తెలుసు. నేను కాస్ట్ పిటిషన్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తూ నేను జడ్జిమెంట్ చెప్పానని వారెట్ చెప్తారండి. నేను నిన్న చెప్పబడింది, there is ample evidence, there is much material, చాలా మెటీరియల్ ఉంది, చాలా సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి, చాలా నోట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. వారి ప్రమేయం, చంద్రబాబు కాంప్లిసిటీ ఇన్ దిస్ కేస్, ఆ మెటీరియల్ నేను చెప్పానండి నిన్న నా ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో. ఇది రాజకీయ వ్యాఖ్యానం కాదే కాదు. ఎందుకంటే ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఇంత పెద్ద స్కామ్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు వారిని గురించి మాట్లాడితే అది రాజకీయం అనిపించుండొచ్చు. నా వరకు చాలా స్ట్రిక్ట్గా నేను సిఆర్పిసి, ఐపీసీ, పీసీ యాక్టు ఇంతవరకే మాట్లాడాను. కానీ అది ఇఫ్ ఇట్ అపేర్స్ అపరెంట్లీ, బికాస్ దిస్ కేస్ వాజ్ ఏ జెంటిల్మెన్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ స్టేచర్, అంత పెద్ద ఆయన ఇంత పెద్ద అఫెన్స్లో, ఇంత పెద్ద స్కామ్లో ఇన్వాల్వ్ అయినాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా దానికి రాజకీయ కోణం అనిపించుండొచ్చు. అది నా తప్పు కాదు కనక మేడల్ గారు. రెండు, మరలా ఈనాడు వారు ఇంకొక ఛాలెంజ్ విసిరారు. (17A) వర్తించేది విచారణ మొదలైనప్పటి నుంచే. ఎవరు కాదన్నారండి? 17A వాజ్ బ్రాట్ ఇన్ టు ది స్టాచ్యూట్. ఈ చట్టంలోనికి 17A అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చింది. వారికి తెలవకపోతే నేను చెప్తున్నాను, 26/7/2018, 26/7/18 మళ్ళా చెప్తున్నాను. 17A వర్తించేది విచారణ మొదలైనప్పుడే. ఎప్పుడు విచారణ మొదలైందండి? ఈ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పేందండి? ఇది మీకు సర్క్యులేట్ చేస్తాను, చూసుకోండి. 26/7/2018. సో ఇది మొదలు కావాల్సింది ఎప్పుడండి? 26/7/2018 ఆన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ కాని చేస్తే విచారణ మొదలైనప్పటి నుంచే. 17A వర్తించేది విచారణ మొదలైనప్పటి నుంచే. ఈ విచారణ మొదలైంది 5/6/2018. యూ కెన్ జూమ్ ఇట్, యూ కెన్ స్టిల్ జూమ్ ఇట్. అంటే 17A చట్టంలో లిఖింపబడక ముందే విచారణ మొదలైందా లేదా?
రెగ్యులర్ ఎంక్వైరీ మొదలైందా లేదా, విచారణ, ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ కాదు. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా చెప్పబడింది అమెండ్మెంట్కి 26/7/2018 తర్వాత ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఐ కెనాట్ స్టార్ట్ అన్ ఎంక్వైరీ అన్లెస్ ఐ గెట్ ఎ పర్మిషన్. నేను పర్మిషన్ తీసుకుందే నేను ప్రభుత్వం ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేయడానికి, అదే వారే రాశారు, హెడ్డింగ్ అది పెట్టారు. పాపం వారికి తెలియదు, తెలవకపోవడం నా తప్పు కాదు. ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా ఇస్ నో ఎక్స్క్యూజ్. ఐ థింక్ దట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ దిస్. 5/6/2018 ఎంక్వైరీ బిగిన్ అయింది కాబట్టి హెడ్డింగ్ మేము ఎక్కడ ఈ ప్రభుత్వం తప్పు చేసిందో ఆలోచించండి. చంద్రబాబుపై కేసుల విషయంలో అంతా రివర్సే. ఏం రివర్స్ అయిందండి? ఎక్కడ రివర్స్ చెప్పండి? ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించే అరెస్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ అండి ఇది, వారు పేపర్లో వేసింది. ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించి అరెస్ట్ చేయడం రివాజ్. అప్పుడు మాత్రమే అరెస్ట్ చేశాక, ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేశాక సాక్ష్యాధారాల సేకరణ. వారి ప్రకారం వారు రామోజీరావు గారు వారు అన్నిట్లో అగ్రగణ్యుడు, చట్టంలో కూడా పట్టున్న వ్యక్తే, బాగా పట్టున్న వ్యక్తి. అంటే వారి అవుట్ ఆఫ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చట్టం మీద బాగా అవగాహన ఉన్న వ్యక్తే. వారు ఆధ్వర్యంలో నడిచే పేపర్లో రాశాడు, ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించి అరెస్టు చేయడం రివాజు, ఇప్పుడు మాత్రం అరెస్టు చేశాక సాక్ష్యాధారాల సేకరణ. ఎస్, ఐ విల్ ఆన్సర్ దిస్. మహేష్ 164 అరెస్టు జరిగింది ఎప్పుడండి? 9/9/2023. ప్లీజ్ రికార్డ్ దిస్. 9/9/2023. సాక్ష్యాలు ఎప్పుడు సేకరించామండి? ఒక్కసారి జూమ్ చేసుకోండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. స్టేట్మెంట్ నిన్న చెప్పాను, నిన్న ప్రస్తావించిన. పోలీసు వారి దగ్గర ఇచ్చే స్టేట్మెంట్లు అయితే మీరు డేట్లు మార్చారనుకోవచ్చు. ఇది గౌరవ మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు ఇచ్చే స్టేట్మెంట్లు. డేట్స్ ఇస్తానండి. ఆల్ దీస్ విట్నెసెస్ వర్ ఎగ్జామిన్డ్ మచ్ ప్రయర్ టు చంద్రబాబుస్ అరెస్ట్. యూ కెన్ జూమ్ ఇట్. ఒక్కొక్క సాక్షిని మేము ఎప్పుడు విచారించామో చూసుకోండి. అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ అరెస్ట్ చేసి ఐ కెన్ సర్క్యులేట్ ఇట్, ప్లీజ్ సీ. వన్ కెన్ క్వశ్చన్ మీ, సీ. టేక్ మేడం, టేక్. డేట్ వైజ్ ఇచ్చింది. అరెస్టు చేసిన తర్వాత అరెస్టు ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించి అరెస్ట్ చేయడం రివాజు. అంటే ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించుకుని అరెస్ట్ చేశారా? అరెస్ట్ చేయకపోతే, సాక్ష్యాధారాలు మేము సేకరించకపోతే రిమాండే కాదు కదా. ఐ విల్ గివ్ ది రిమాండ్ రిపోర్ట్. 9వ తేదీ కోర్టు వారికి ఇచ్చిన రిమాండ్ రిపోర్ట్ కాపీ కూడా ఇస్తాను మీకు. దిస్ ఈజ్ ది రిమాండ్ రిపోర్ట్ ఆన్ 9th మార్నింగ్. ఈ రిమాండ్ రిపోర్ట్లోనే ప్రతి సాక్ష్యం 164, 161 నోట్ ఫైల్స్ అన్నీ జతపరిచి ఉండయా లేవా? దిస్ ఆల్సో ఐ కెన్ సీ ఇట్. ఎందుకండి ఈ విధమైనటువంటి రోతరాతలు కాగేమిటివి? కేసు పూర్వపరాలు తెలిసిన వ్యక్తిగా మాట్లాడుతున్నా. ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించి అరెస్ట్ చేయడం రివాజు. ఇక్కడ జరిగింది అదే. ఇప్పుడు మాత్రం అరెస్ట్ చేశాక సాక్ష్యాధారాల సేకరణ. ఎవడైనా చూడండి, డేట్స్ ఉన్నాయండి. ఐ సర్క్యులేటెడ్ ఆల్ ది డేట్స్. ఎవరు ఎప్పుడు సాక్ష్యాలు విచారించావు? బిఫోర్ వెల్ బిఫోర్ అరెస్ట్. ఇంత రోతరాయితలు అవసరమా? తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేతపై మొత్తం 7 కేసులు ఉన్నాయి. అంగళంలో కేసు ఉన్నాయి. నేనేది ఆ కేసు కూడా ప్రభుత్వం తరఫున ప్రతినిధిగా వాదించాను.
అవన్నీ ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి జవాబు చెప్తున్నా. అంగళ కేసులో వేసేయండిరా కొట్టేయండిరా అన్నది మీరు కాదా? ఆడియో వీడియో రికార్డు లేదా? 7 ఉండొచ్చు 10 అంతకుముందు సారీ అండి 7 కేసులు నేను రాశారేడా. వారు ఎవరో చెప్పినట్టుంది ఆ పార్టీలో 12 కేసులు మినిమం పెట్టుకోండి అని. సో దట్స్ ఎ రివార్డ్. మీరు చెప్పేది రివార్డ్గానే చెప్తున్నారు కదా. 7 కేసులు మీరు ఇన్వాల్వ్ అయితే 7 కేసులు ఉంటాయి, 12 కేసుల్లో ఉంటే 12 కేసులు ఉంటాయి. ప్రస్తుతానికి అన్ని కేసుల నుంచి రక్షణ కంపెనీ న్యాయస్థానం ఓకే యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ మీరు న్యాయ చట్టం మీద బాగా అవగాహన ఉంది కాబట్టి ప్రాపర్గా ఫైల్ చేసుకున్నారు, యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ వచ్చి ఉంటాయి. ది ఫ్యాక్ట్ దట్ యు గాట్ బెయిల్, నీకు బెయిల్ ఇచ్చినంత మాత్రాన నువ్వు నిర్దోషివి కాదు. అది ఆఖర విచారణ తర్వాత సాక్ష్యాలు పరిశీలించిన తర్వాత అప్పుడు మాత్రమే కోర్టు నువ్వు దోషివా నిర్దోషివా అని నిర్ణయించేటప్పుడు. బట్ బేసిక్ క్యానన్స్ ఆఫ్ లీగల్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్ టిల్ యు ఆర్ ప్రూవ్డ్ గిల్టీ యువర్ ఇన్నోసెంట్ చెప్తుంది. మీకు యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ వచ్చినంత మాత్రాన్ని నిర్దోషులు కారే. ముఖ్యంగా మళ్ళీ చెప్తున్నాను, తెదేపా అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు కేసులు నమోదు విషయంలో వైకాపా ప్రభుత్వం రివర్స్ పాలనకు తెగబడింది. ఏదైనా నేరం జరిగితే ప్రాథమిక విచారణ చేయడం అలవాటు, ఆధారాలు సేకరించడం, నిందితుడి పాత్ర ఉంటేనే తేలితేనే నోటీస్ ఇవ్వడం, పిలవడం, చట్టబద్ధంగా పిలవడం, విచారించడం రివాజు. మరలా చెప్తున్నాను, వారు చెప్పిందే చెప్తున్నాను. ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించిన తర్వాతనే చంద్రబాబు అరెస్ట్ జరిగింది. మీకు సర్క్యులేట్ చేసిన ఏ తేదీ ఎప్పుడు విచారించి దిస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రిమాండ్ రిపోర్ట్. అంటే దీన్ని ఏమని చెప్పదలుచుకున్నారు? ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించకుండా అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆధారాలు సేకరిస్తారు ఎందుకండి? ఎందుకు? ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఐ గివెన్ ఎవిడెన్స్. డేట్ వైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది, మీకు సర్క్యులేట్ చేయడం మీడియా మిత్రులకి. చంద్రబాబు అరెస్ట్కి చాలా 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 కాలం ముందర ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించడం జరిగింది. అసలు ముఖ్యమైన ఇంకో విషయం చెప్తారండి. ఈ నోట్ ఫైల్స్ సెక్రటరియట్లో తగలబడిపోయింది. ఇవి ఎట్టొచ్చినాయి అని అడగొచ్చు. ఎవ్రీ క్రిమినల్ లీవ్స్ ఏ ఫుట్ ప్రింట్ సమ్వేర్. ఈయన కాదు, ప్రతి క్రిమినల్ కూడా. ద జనరల్ స్టేట్మెంట్. ఈ షాడో ఫైల్స్ ఫైనాన్స్లో ఉండింది. అవి రిట్రైవ్ చేసినటువంటి ఫైల్స్ ఇవి. ఈ క్రైమ్ రిజిస్టర్ చాలా రోజులు చంద్రబాబు ప్రమేయం తెలిసిన తర్వాత ఈ విచారణలో చంద్రబాబు అరెస్టు జరిగింది ఎప్పుడంటే వారి ప్రమేయం రకరకాల సాక్ష్యాధారాల వల్ల బయటపడిన తర్వాత మాత్రమే చంద్రబాబు వాస్ టేకెన్ ఇంటూ కస్టడీ. ఇంకొకటి, పిలవడం, నోటీస్ ఇవ్వడం, ఏమయ్యా చేసావని అడగడం, అది పద్ధతి. ఎస్, హీ మస్ట్ బి రెఫరింగ్ 41A. 41లో ఇది లైఫ్ పనిష్మెంట్ ఉండే సెక్షన్లు అండి. పీసీ యాక్ట్ ఉందండి. 409 ఇస్ దేర్ విచ్ ఇస్ పనిషబుల్ అప్ టు లైఫ్. ఒక 7 years అండ్ బిలో ఆ సెక్షన్లకు మాత్రమే 41A ఇవ్వాలా. అది కూడా మ్యాండేటరీ కాదు. 41లో ఉండినటువంటి కండిషన్స్ లేకపోతే అప్పుడు 41 ఇవ్వాలా. నోటీస్ ఇవ్వడం అనేది నాట్ ఫర్ ది అఫెన్సెస్ దట్ వర్ అలీజ్డ్ అగెన్స్ట్ దిస్ ఇండివిజువల్ చంద్రబాబు. నోటీస్ అనేది ఈ చట్టంలో ఈ సెక్షన్లకి ఇటువంటి కల్పబిలిటీ ఉండేటువంటి అఫెన్స్లకి నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అగత్యం లేదు, ఇవ్వకూడదు, ఇవ్వపడలేదు. వీరు రాస్తారు, నోటీస్ ఇవ్వాలి కదా. ఒక్కసారి చూసుకోమనండి వాళ్ళు. వాట్స్ ది పనిష్మెంట్ ఫర్ 409 అండ్ ఫర్ ది పీసీ యాక్ట్? ఈ రాతలు రాస్తారు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రభుత్వానికి నోరు ఉండదు కదా.
Somebody has to represent the case of the state, the prosecution, either in the courts. ఇది నా వృత్తి, నా ధర్మం, కోర్టులోనే చెప్పాలి. కానీ ఈ కేసు వీధుల్లోకి తీసుకొచ్చారు, టీవీ స్టూడియోలోకి తీసుకొచ్చేసారు వాళ్ళు. అందుకనే ఐఎమ్ ఆల్సో కన్స్ట్రైన్డ్. నేను కూడా కేసు ప్రభుత్వం తరఫున చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. వాళ్ళు కోర్టులకే కన్ఫైన్ అయ్యి ఉంటే వీధుల్లోకి తీసుకురాకుండా, టీవీ స్టూడియోలోకి తీసుకురాకుండా, గల్లీల్లోకి తీసుకురాకుండా ఈ కేసుని చెట్ల కింద డిస్కషన్స్ పెట్టకుండా ఉంటే I would have confined myself to submit my arguments in the court, not before the press conferences. మీరు ఈ పరిస్థితి తయారు చేశారు, మీరు ఈ పరిస్థితి క్రియేట్ చేశారు. ఇట్ వాజ్ సెట్ ఫర్ డిస్కషన్ బై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. ట్రూ, డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. గవర్నమెంట్ నోటీస్ ఇవ్వాలనండి, ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సెక్షన్ 41 సేస్, బట్ హీ సేస్ ఇన్ హిస్ పేపర్. ఎవరు రాశారు? ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించి అరెస్ట్ చేయాలి. అట్టే చేసాం మేము. వారు అరెస్ట్ చేయకముందు ప్రాథమిక ఆధారాలు సేకరించి మేము అరెస్ట్ చేసాం. నోటీస్ ఇవ్వాలి. ఎక్కడ చెప్పారండి మీకు? ఎవరు చెప్పారు ఈ చట్టం? ఇంకొకటి అనిపిస్తుందండి, ఇటువంటి మహానుభావులు రామాయణం భారతం రాసే రోజుల్లో లేరు. వీళ్ళు అప్పుడు కూడా ఉండుంటే రావుడి క్యారెక్టర్ ఎట్టుండాలా, రావణాసుడి క్యారెక్టర్ ఎట్టుండాలా, రామాయణ గమనం ఎట్టుండాలా, భారతం ఎట్టుండాలా, వీళ్ళ రాయించుండే వాళ్ళు ఆ విధంగా. వేర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటెడ్ దట్ ఐ గివ్ ఎ నోటీస్ బిఫోర్ హిస్ అరెస్ట్. ఎక్కడుంది చట్టంలో నేను నోటీస్ ఇవ్వాలని? ఆ అఫెన్స్ 7 ఏళ్ళు పైబడి ఉండుంటే, కానీ వీళ్ళు రాస్తారు నోటీస్ ఇవ్వలేదు. అంతా రివర్సే. చంద్రబాబు కేసులో విషయంలో అంతా రివర్స్. ఎక్కడ రివర్స్ అండి? మీ ఆలోచన విధానం రివర్స్. అదే నేను చెప్తున్నాను. చట్టం ఇంటర్ప్రిటేషన్లో మీరు అదే నేను చెప్పి రామాయణం కూడా ఇట్లా వక్రీకరించి రాసిండేవాడు రాసిన వాళ్ళు. సో నా మీదనే కారణం ఒక్కటే. నేను ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా ఈ కేసు ప్రభుత్వం నాకు ఇచ్చి కేసు కోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పన్నది నా రైట్. ఇట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇదిలోకి తీసుకొచ్చాను. ఎవరు చెప్తారు? ప్రభుత్వం తరఫున ఈ కేసు చేసిన వ్యక్తే కదా చెప్పాల్సింది. అందుకనే నేను కూడా వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చారు ఆడకొచ్చి, అయ్యా ఇది కరెక్ట్ అయ్యా, ప్రభుత్వం చేసింది నిజమయ్యా, కరెక్ట్ అయ్యా అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. యూ మేడ్ మీ. ఇంకొకరు చెప్తారు, నిన్న సంబడి ఐ గాట్ మై రికార్డ్ ఇన్ మై వీడియో. తోలు తీసేస్తా సుధాకర్ రెడ్డిని. మే షో ఇట్. తోలు తీస్తా సుధాకర్ రెడ్డిని, 4 కోస్తా, నిన్న ఒక చంపేస్తా. మీ ఆలోచన విధానం ఏందండి? ఎస్టర్డే ఒక రాజకీయ నాయకుడు తోలు తీస్తాడంట, 4 కోస్తాడంట. మరి చట్టం ఎరిగినటువంటి కనకమేడల్ గారు కనకమేడల్లో కూర్చున్నది చెప్తే నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. ఈ రాజకీయ నాయకుడు తోలు తీసేదేంది? కుంభస్థలాన్ని కింద కూర్చొని పెట్టిన మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని పెట్టేదేంది? ఎక్కడైనా విన్నావా? ఇప్పటికి with my experience as an advocate, both as a defense counsel and representative of the prosecution, I'll show it. తోలు తీస్తా, 4 కోస్తా. I'll show it. ఇంకొక ఆయన చంపేస్తా. మీరు రాజ్యాధికారానికి మీ ఓట్లు కానీ వస్తే ఇంక చట్టాలు పుస్తకాలు ఎందుకండి? యాడనో మీరు రాసుకున్న బుక్కుల్లో ఎవరికి తల తీయాలా, ఎవరిని సున్నపరాళ్ళల్లో ఎరేయాలా, ఎవరిని సిలెయ్యాలా, ఎవరి కాళ్ళు దగ్గొట్టాలా, ఎవరి తల దగ్గొట్టాలా మీ బుక్స్లో ఉన్నాయి కదా. ఎవరెవరి పేరు పక్కన వాళ్ళకు ఉన్నాయి కదా. ఐపీసీ, సిఆర్పిసి ఏం వద్దు కదా మనకి. మీరు రాసుకోండి పుస్తకంలో, మీరు అమలు చేయండి శిక్షలు. అప్పుడు కోర్టులు కూడా పడలేదు కదా.
ఇదేనా మీరు కాంక్షించే ఖచ్చితంగా ప్రజాస్వామ్యం గురించి మాట్లాడే హక్కు నాకు నా ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వాన్ని సపోర్ట్ చేయదు. ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా ఒక అడ్వకేట్గా మాట్లాడితే తోలు తీసి 4 కోసి చంపేస్తారా మీరు రాసుకున్న బుక్లో మీరు శిక్షలు వేసేసారా? నాకు తెలిసి నేను చిన్నప్పుడు వింటే ఆయన ఎవరో రాసుకునేవాడంటే చిత్రగుప్తుడు, ఎవడెవడికి ఏం శిక్ష అని బాండట్లో వేయించడం, కాకి బుక్కులతో పొడిపించడం, శిరచ్ఛేదం చేయడం, ఆ టీలు కూడా చిత్రగుప్తుడు రాసేది. అట్టా అందరే రాసినట్టున్నారు. చూస్తాం, అవి కూడా చూస్తాం, ఇబ్బంది. ఈ విధమైనటువంటి పోకళ్ళు, ఈ విధమైనటువంటి భావాజాలంతో 4 కోస్తా, తోలు తీస్తా, చంపేస్తా. నేను ఫర్ ది సిన్ దట్ ఐ రిప్రజెంటెడ్ ది స్టేట్, రాగద్వేషాలకి అతీతంగా మీరు పెట్టే భయానికి అతీతంగా, దట్స్ సిన్ దట్ ఐ కమిటెడ్, లీవ్ ఇట్, దట్స్ మై పర్సనల్ ఇష్యూ. సో ఈ విధంగా అంతా రివర్సే. ఇది చాలా చాలా రోతరాతలు, ఇవి కాదు. నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు. ఇఫ్ ది అఫెన్స్ ఈస్ ఎక్సీడ్ 7 years అండ్ ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారులు లేకపోయి ఉంటే రిమాండే కాదు కదా. ఐ విల్ అగైన్ రీడ్ ఇట్. దిస్ ఈస్ రిమాండ్ రిపోర్ట్ బై ది ఆనరబుల్ జడ్జ్, ఇట్స్ నాట్ మీ దట్ మేడ్ ఇట్. ఏమని చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఐ ఎండార్స్, I accept. Accused committed misappropriation of the government funds to the tune of 279 crores by corrupt and illegal means. Huge loss to government exchequer. There is prima facie material suffice for the accused number 37 colluded with a other accused and committed this offence. ఈ ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారాలు పరిశీలించిన తర్వాత దిస్ ఇస్ ది ప్రైమా ఫేసీ కన్క్లూజన్. ఐ డోంట్ సే ఇట్స్ ఎ కన్క్లూజన్, ఫైనల్ కన్క్లూజన్. అంత మాత్రం బేసిక్స్ నాకు కూడా తెలుసు. రిమాండ్లో ఫైనల్ కన్క్లూజన్ వస్తుంది. ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రైమా ఫేసీ కన్క్లూజన్. వాటిని రిమాండ్ చేసేదానికి అక్కడున్న మెటీరియల్ ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి. కానీ వీరు రాస్తారే ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారాలు సేకరించిన తర్వాతి అరెస్టు రివాజు. కానీ ప్రస్తుతం అరెస్ట్ చేసి సాక్ష్యాలు సేకరిస్తున్నారు. మేడం, ఐ గివెన్ యూ దట్ లిస్ట్. ఎప్పుడు ఈ సాక్షులను విచారించింది రిమాండ్ ఎన్క్లోజర్ ఇన్ ది రిమాండ్ రిపోర్ట్ క్లియర్. ఈ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో క్లియర్గా ఎన్క్లోజర్స్ ఉన్నాయి, డే వైజ్ డేట్ వైజ్ ఉన్నాయి, కాపీస్ రిమాండ్ రిపోర్ట్లు ఎన్క్లోజర్గా ఉన్నాయి. అంటే నిన్ను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేసేటప్పటికే ఎవిడెన్స్ సబ్మిటెడ్ బిఫోర్ ది కోర్టు వారు సమర్పించడం జరిగింది. ఇది చాలా తప్పు కదా. ఎందుకంటే ఈ విధమైనటువంటి భావాజాలం, ఈ విధమైనటువంటి రాతలు రాసి ప్రజల మనసులు కలుషితం చేయడం ఎంతవరకు భావ్యం? కొత్తగా వచ్చు. దిస్ నాట్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం. ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ టు బి ఎ లాస్ట్ టైం ఆల్సో. వై ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ పర్సనలీ? బికాస్ యూ అటాక్డ్ మీ పర్సనలీ. ఐ గాట్ ది రైట్ టు డిఫెండ్ మై సెల్ఫ్. ఐ గాట్ ది రైట్ టు డిఫెండ్ మై లైఫ్. 4 కోస్తా ఉంటే పడతైనా కొరకనయ్యా, గమ్మును చూస్తా ఉండాలి, బయటపెట్టు కొయ్యయ్యా అంటానా? నువ్వు కోసినప్పుడు నీ ఎవరైనా కొరికిపారేనా పడతా? అంత శుభం అనుకున్నావయ్యా? తోలు తీయడము ఏ పొట్టేలా? ఆ అన్న వ్యక్తికి చెప్తుండా, కమ్ డూ ఇట్. ఎస్, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ టు పర్సనల్ ప్లేన్ బికాస్ యూ హ్యావ్ అటాక్డ్ మీ పర్సనలీ. నిన్న ఎస్టర్డే ఉన్న ఐ కుడ్ సెడ్ ఈయన ఛాలెంజ్, చర్చకు సిద్ధమా? నువ్వు ఉద్యోగం రిజైన్ చేస్తావా? నేను రాజకీయానికి వెళ్ళిపోతాను. నీకుండేది 4.5 రోజులు. ఎన్ని రోజులు ఉంటావు ఇంక రాజ్యభవన్? అన్లెస్ నీకు మళ్ళా గెలిస్తే తప్పక. బాబు ఎస్, మంచి ప్రశ్న. ఒరిజినల్గా
అక్కడ విజిల్ బ్లోయర్ లెటర్ రాశాడు, ఇట్లా 371 కోటి ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ, అది ఆంధ్ర రాష్ట్ర సొమ్ము లూట్ చేయబడ్డదని జిఎస్టీ లెటర్ రాస్తారు, కేసు రిజిస్టర్ చేయలేడు. వాడు మళ్ళా రిమైండర్ ఇస్తాడు. అప్పుడు 5/6/2018 మీకు చూపించాను కదా లెటరు, ఎంక్వైరీ అప్పుడే జరిగింది, వేశారు, వేసి దాన్ని కార్పెట్ కింద పెట్టేశారు. ఈ లోపల హాత్ కే సఫాయి చేయాల్సిన పని చేసుకున్నారు. ఈ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ తగలబడిపోయింది సెక్రటరీ. కానీ వారు ఫైనాన్స్లో రిట్రైవ్ చేయొచ్చు అని ఆ క్షణంలో ఆలోచించలే. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది రిట్రైవ్డ్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ ది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. షాడో ఫైల్స్ అని ఉంటాయి, షాడో ఫైల్స్. సో ఫ్రమ్ ది షాడో ఫైల్స్ వీఆర్ రిట్రైవ్డ్. ఐల్ షో ఇట్. షాడో ఫైల్స్ రిట్రైవ్ చేసి వీ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏ కేస్. దీనికి చంద్రబాబు మీద ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత చంద్రబాబు మీద ముద్దాయిగా చూపించలేదు. మేము నిజంగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిజంగా రాజకీయ కక్ష ఉంటే ముద్దాయిగా చూపించేసిండేవాళ్ళు. ఇన్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ సాక్ష్యాధారాలు ఒక్కొక్కటి బయటకు పడిన తర్వాత అప్పుడు ముద్దాయి ఆయన ముద్దాయిగా చూపించేకి ముందరనే ప్రైమా ఫేసి మెటీరియల్ కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆరు ఈనాడులో రాయడం, రివర్స్ అనడం, నోటీస్ ఇవ్వాలనడం. నోటీస్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ, ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు గివ్ ఏ నోటీస్. సో దీనికి ఆన్సర్ ఇదండి. నౌ లెట్ us go for other part of the Supreme Court judgment. I told you. ఇది Honorable Supreme Court file of the control of the prima facie conclusion of the ACB judge, where she అక్కడ కంక్లూడ్ చేసింది he committed the offence అని. ఆ కంక్లూజన్ తీసేయమని రిమాండ్ రిపోర్ట్ కాస్ట్ చేయమని వాళ్ళు అడిగారు. అండ్ in the Honorable Supreme Court judgment, that is page 47, class 3. Again I read, Supreme Court, I decline to interfere. What does it mean? They also endorsed. Second, now page 48, I'll show it again, of the Honorable Justice Bose, Anil Bose. Mahesh, this part of judgment, Korova judgment Korova. Marla, page 77 of the judgment. Idi Bose gar judgment too. He refused to declined to interfere with the order passed in the AC while being remanded. Marla, page 77 of the judgment, page 77. With the Her Lordship Bela Trivedi gar judgment and our judgment. The alleged acts which prima facie constitute the offence. Mitlara meeku andariki English naakana baagotchu. The alleged offence, the alleged acts which prima facie constitute the offences, though done under the purported exercise of official function or duty, could not fall within the purview of 17A. As Rastu, the alleged acts which prima facie constitute the offences. అర్థమైందండి. మేము ఎఫ్ఐఆర్ రిమాండ్ రిపోర్ట్లో చెప్పబడినటువంటి నీ మీద ఆరోపించబడినటువంటి సెక్షన్స్, ది alleged acts prima facie constitute the offense అంటే ఏందండి? ఇక లేనిదేందండి ఇక్కడ? Then again, after 77 page, now page I'll take to 80 of the Supreme Court judgment.
Page para 29, you can make a mark it. In the instant case, the appellant having been implicated for other offences under IPC also, special court was completely. Mahesh, paper. The last paper. Yes, completely within the jurisdiction to pass the remand order. Remand order lo nenu chadivindi. He has committed the offence and chadivanu kada. That is malla Bela Trivedi garu rasattu. Within the jurisdiction to pass the remand order in view of the powers conferred upon it under section 4 and 5 of the PC Act. There was no jurisdictional error committed by the special court in passing the impugned order. The impugned judgment and order passed by the High Court also does not suffer from any illegality or infirmity which would warrant interference. దీనికి ఒక్కొక్క స్టెప్ ముందరకు పోయినారు. ఎంత దాకా పోయినారు? గౌరవ ఏపీ హైకోర్టు మేము నిర్దోషమి, మేము ఏమి చేయలేదు, లేకపోతే 17A అప్లికబుల్ కేసు కొట్టేయమని అడిగినారు కదా హైకోర్టులో. The impugned judgment and order passed by the High Court also does not suffer from any illegality or infirmity which would warrant interference of the court. Total High Court order ni endorse chesaru. So what I am trying to say is this: Meeru remand order మేము కోర్టు వారికి ముద్దాయితో కూడా ముద్దాయిని తీసుకుపోయి రిమాండ్ రిపోర్ట్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత విత్ ఆల్ ఎన్క్లోజర్స్, ప్రతి సాక్ష్యం, ప్రతి నోట్ ఫైల్, ప్రతి 164 స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వాటిని పరిశీలించిన పిదపే రిమాండ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. అవి ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారం లేకపోతే రిమాండ్ అయ్యి ఉండరు కదా, అక్కడే మీరు బయటకు వచ్చేసినవాళ్ళు కదా. ఆఫ్టర్ దట్ అది తప్పు అని ఎస్ఎల్పి ద్వారా పోతే ఇంటర్ఫియర్ కావు అన్నారు. సో వాట్ వాజ్ ది ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ ఎండార్స్డ్ what had been mentioned, what had been written by the honorable ACB court as well as the High Court. ఇంకా జడ్జిమెంట్లో లేవు. ఇది ఏ విధమైన ఇన్ఫరెన్స్ వస్తుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. సో అది అయిపోయిందండి. నా దెన్ లెట్ us గో ఫర్ లైవ్లా. నిన్న రిపోర్ట్ అయిన లైవ్లాలో ఇక్కడ బోస్ గారి దిస్ ఆల్సో ఐల్ సర్క్యులేట్ ఫర్ యూ if you want further details. స్పెసిఫిక్గా 5/6/2018 మీకు లెటర్ ఇచ్చాను కదండి, ఐ షోడ్ ఇట్ టు యూ. దాని గురించి మెన్షన్ జస్టిస్ త్రివేది టుక్ ఏ డిఫరెంట్ వ్యూ ఆన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ బై రిలయింగ్ ఆన్ ది స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ SOPs issued by the minister so and so. Enquiry means any action taken for verifying or whether the information received the police officer pertains to commission of offence, meaning thereby the letter dated 5/6/2018 suggests enquiry was initiated from the date of letter and not from the date of registration of the FIR. This was also reported in the live yesterday. Kabatti బోస్ గారు ఏం చెప్పారంటే, yes, we disagreed with that, but that's a question of fact under either 482 or 226 or 32, 34, whatever it is. When a question of fact, whether ఆ లెటర్ ఇచ్చారా లేదనేది ఆ గౌరవ హైకోర్టు వారికి క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ వెరిఫై చేసేదానికి స్కోప్ లేదు. అది ట్రయల్ కోర్ట్స్ మాత్రమే ఛాన్స్. సో ట్రయల్ షుడ్ గో ఆన్. నోటీస్ ఇవ్వలేదు, ఆయన పిలవలేదు, సాక్ష్యాలు లేకుండా మీరు అరెస్ట్ చేశారు. మీ అందరి ముందర చెప్పాను, బంచ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్, అబండెంట్ ఎవిడెన్స్, అవి ఇవ్వబట్టే రిమాండ్ రిపోర్ట్తో కూడా అప్పుడు వారు రిమాండ్కు పోయారు. సో వారు కనక మేడల్ గారు చెప్పడం, ఇక్కడ ఎక్కడ చెప్పారు దోషని, ఆయన ఎక్కడ చెప్పారు అఫెన్స్ చేశారని అని సవాల్ విసిరారు. ఎక్కడ చెప్పారు అంటే
ఏసీబీ కోర్టు నువ్వు చెప్పినవి ఉండే దాన్ని ఇంటర్ఫేర్ కావడం ఓకేనండి. కాబట్టి మళ్ళా చెప్తుండా, ఇది ఒక రోజుతో అయ్యేటట్లేదు, మీకు చాలా ఇబ్బంది పెడుతుండా. నా మీద విపరీతమైన దాడి ఉంది కాబట్టి మీరే నా రక్షకులు, మీరే నాకు ఒక విధమైనటువంటి ఫైర్ వాల్ అరౌండ్ మీ. ప్రేయు మీ బాబు, మీ అందరి సహాయ సహకారాలు ఖచ్చితంగా ఆశీస్సులు ఉంటాయని, నా చుట్టూ మీరు ఫైర్ వాల్ ఉండాలని ధైర్యం. నమస్తే. ఎనీ క్వశ్చన్స్? జర్నలిస్ట్ మా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఫోర్త్ ఎస్టేట్, అది ఫోర్త్ ఎస్టేట్ బాబు. ఎనీ క్వశ్చన్స్? థ్యాంక్ యూ, వెరీ కైండ్ ఆఫ్ యూ. చట్టాలని జడ్జిమెంట్లు ఇంటర్ప్రెట్ చేసే దానిలో వారు వెనకబడినట్టుండరు. వారి టైం అంతా చట్టాలు రచించి